فضائی حادثات کے بارے میں آپ نے اکثر خبروں میں سنا اور دیکھا ہوگا، جن میں شدید جانی نقصان ہم سب کو افسردہ کر دیتا ہے۔ لیکن چند واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی نقصان نہ ہونے کے باوجود بھی مدتوں بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی ایک ممکنہ فضائی حادثہ امریکی شہر سان فرانسسکو میں پیش آیا، جسے دنیا کا بدترین واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سال 2017 یہ آدھی رات کا وقت تھا جب ایئر کینیڈا کی پرواز 759 سان فرانسسکو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈنگ کے لیے تیار تھی۔ پرواز کے پائلٹ لینڈنگ کے لیے تیار، لیکن اس بات سے بے خبر تھے کہ رن وے پر کچھ تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ پرواز کو رن وے 28 رائٹ پر اترنے کی اجازت دے دی گئی تھی، جو 28 لیفٹ کے ساتھ ہی واقع ہے، لیکن مرمت کی وجہ سے رن وے 28 لیفٹ کو رات کے اوقات میں استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کی لائٹس بند کی جا چکی تھیں۔ ایئر کینیڈا کے 759 کے پائلٹس اس ہوائی اڈے پر پہلے بھی لینڈنگ کر چکے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ دونوں رن ویز ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ یہاں غلطی یہ ہوئی کہ پائلٹس رن وے کو 28 لیفٹ سمجھ بیٹھے اور انتہائی دائیں جانب ٹیکسی وے کو 28 رائٹ۔ اسی وقت ٹیکسی وے پر بیک وقت 4 پروازیں روانگی کے لیے ایک قطار میں موجود تھیں۔ ان میں ایک یونائیٹڈ ایئر لائنز 1 کا بوئنگ 787، فلپائن ایئر لائنز 115 کی ایئر بس 340 اور یونائیٹڈ ایئر لائنز کی 2 مزید پروازیں شامل تھیں۔ ان چاروں پروازوں میں مجموعی طور پر 1000 سے زائد مسافر موجود تھے اور ایئر کینیڈا کی پرواز سیدھی انہی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ This guy going? He's on the taxiway. Air Canada go around. In the go around, I count 759. 759 looks like we're lined up. The captain has turned on the seatbelt sign. Please take your seats. ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، رن وے کی بندش کے بارے میں معلومات کو ایک دستاویز میں درج کیا جا چکا تھا جسے نوٹن کہا جاتا ہے۔ فضائی عملے کے لیے جاری کیے جانے والے نوٹسز میں پرواز کے حوالے سے کسی بھی غیر معمولی تفصیلات کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے، لیکن یہ فہرستیں کافی طویل ہوتی ہیں اور عام طور پر کئی صفحات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ان میں پرواز سے متعلق معلومات تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایئر کینیڈا 759 کا عملہ رن وے کی بندش سے بے خبر رہا اور اس کے پائلٹس کو عام طریقہ کار کے مطابق رن وے پر روشنیوں سے رہنمائی لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ صاف موسم کی صورت میں رن وے کی روشنیوں سے رہنمائی حاصل کرنا عام طریقہ کار ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی چند واقعات میں ہوائی جہاز جھوٹے رن ویز یا ٹیکسی ویز پر لینڈنگ کر چکے ہیں، اس لیے محتاط پائلٹس لینڈنگ کے وقت عموماً طیارے میں موجود جدید نظام کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایئر کینیڈا کے پائلٹس بھی یہ جاننے کے لیے رن وے 28 رائٹ کا انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم یعنی ILS استعمال کر سکتے تھے کہ وہ بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ اس سسٹم کے لیے مطلوبہ رن وے کے مطابق فریکوینسی کو نیویگیشن ریسیور میں ڈائل کیا جاتا ہے۔ جدید فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹرز عام طور پر یہ کام خود کار طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اسے خود ڈائل کرنا ضروری تھا، جو فرسٹ آفیسر کسی وجہ سے نہیں کر سکا۔ پرواز کا عملہ کینیڈا کے مشرقی شہر ٹورانٹو سے پورا امریکہ عبور کرتے ہوئے ایک طویل سفر کر چکا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے اور ان غلطیوں کی وجہ حد سے زیادہ اعتماد اور تھکاوٹ کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان دنوں کینیڈا میں پائلٹ کی تھکاوٹ کے حوالے سے قوانین امریکی قواعد و ضوابط کے مقابلے میں کم سخت تھے اور پرواز کے کپتان کو گزشتہ 19 گھنٹوں کے دوران آرام کرنے کا خاص موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ پرواز کے عملے میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ہوائی جہاز ٹیکسی وے کی جانب بڑھ چکا ہے اور ایئر کینیڈا تباہی کے مزید قریب آ رہا ہے۔
इस हवाई अड्डे पर रोशनियों से रहनुमाई लेने वाली परवाज के लिए मिसाली रास्ता दाएं जानिब से थोड़े से जाविये पर आता है। इस तरीक़ा कार का मकसद लैंडिंग के लिए आने वाले तैयारे को खलीज के मगरबी किनारे से मज़ीद दूर रखना था ताकि शोर की आलूदगी में कमी लाई जा सके। लिहाजा कंट्रोल टावर की जानिब से इस मंजर को गैर मामूली करार नहीं दिया जा सकता था कि हवाई जहाज रनवे की मरकजी लाइन से बाएं तरफ थोड़ा सा ऑफसेट दिखाई देते हैं। एयर कनाडा की परवाज टैक्सी वे से मजीद करीब हो चुकी थी और किसी भी वक्त वहां मौजूद हवाई जहाज़ों से टकराने वाली थी। ऐसे में फ्लाइट 759 के अमले ने गैर मामूली तब्दीली को महसूस करते हुए कंट्रोल टावर से राब्ता किया। टावर कंट्रोलर की जानिब से इस कॉल का जवाब 5 सेकंड बाद आया, जिसमें एयर कनाडा की परवाज को यकीन दिलाया गया कि रनवे 28 लेफ्ट लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आमतौर पर टेक ऑफ करने वाली परवाज़ों पर निगाह रखने के लिए एक इजाफी ग्राउंड कंट्रोलर भी तैनात किया जाता है, लेकिन रात के औकात में कम मसरूफियत की वजह से उस वक्त अमले में एक ही एहलकार मौजूद था जो बैक वक्त दोनों फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर रहा था। यही वजह थी कि टैक्सी वे पर सबसे आगे मौजूद यूनाइटेड फ्लाइट 1 के पायलट्स भी कंट्रोल टावर और एयर कनाडा के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू सुन सकते थे। वो शायद यही सोच रहे थे कि एयर कनाडा की परवाज अब भी रनवे की मरकजी लाइन के बाएं जानिब से इतनी दूर क्यों है। जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि तैयारा टैक्सी वे की तरफ जा रहा है तो वो अपने कॉल साइन का जिक्र किए बगैर जल्दी से बोल उठे, क्योंकि हर सेकंड कीमती था। कंट्रोल टावर में यूनाइटेड 1 के पायलट की आवाज़ गूंज उठी कि ये तैयारा लैंडिंग के लिए टैक्सी वे की तरफ बढ़ रहा है। उसी वक्त कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा की परवाज 759 को खबरदार करते हुए उसे लैंडिंग मुलतवी करते हुए 3000 फुट की बुलंदी पर जाने का पैगाम दिया। ये हवाबाजी की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन एयर कनाडा की परवाज नीचे खड़े हवाई जहाज़ों की दुम से सिर्फ चंद मीटर के फासले से फिजा में दोबारा बुलंद हो गई। इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ किया गया, जिसके बाद नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की जानिब से सिफारिशात की फहरिस्त जारी की गई, जिनमें से अक्सर को नाफिज किया जा चुका है। इन सिफारिशात के तहत सैन फ्रांसिस्को में मुल्हका रनवे बंद होने की सूरत में रात के वक्त रोशनियों से रहनुमाई लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा रात गए तक परवाज़ों की तादाद में कमी से पहले तक कम से कम 2 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ड्यूटी पर मौजूदगी ज़रूरी करार दे दी गई। ये मुतवक्के हादसा अड्डों पर बर वक्त पैगाम ना पहुंचाने की सूरत में ख़तरे की निशानदही के लिए एक याद दहानी था, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस सूरत हाल से कुछ सबक सीखने की कोशिश भी की गई थी, क्योंकि 2023 के आगाज़ से ही अमरीकी हवाई अड्डों पर ऐसे ही मुतवक्के हादसात के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इनमें न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के अलावा ऑस्टिन, हॉलीवुड बर्बैंक, बोस्टन लोगन और रेगन नेशनल एयरपोर्ट सरे फहरिस्त हैं। 13 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क सिटी के JFK हवाई अड्डे पर 2 हवाई जहाज़ एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए। अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ 106 शुमाल मगरिब से टैक्सी वे ब्रावो की जानिब बढ़ रही थी। परवाज को रवानगी के लिए रनवे 4 लेफ्ट तक पहुंचने के लिए ब्रावो के इख्तिताम पर दाएं जानिब किलो की तरफ मुड़ने के लिए कहा गया। पायलट ने रनवे तक जाने की हिदायत के लिए तफसीलात को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ टैक्सी वे का नाम दोहराते हुए कहा कि वो किलो से करीब है। इस अमल को प्रोटोकॉल से मामूली इन्हराफ करार दिया जाता है, इसलिए कंट्रोल टावर ने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया, जो ख़तरनाक साबित हुआ। तकरीबन उसी वक्त जब परवाज़ 106 टैक्सी वे और रनवे के चौराहे पर पहुंची, रनवे 4 लेफ्ट की जानिब से डेल्टा एयरलाइंस की परवाज़ 1943 इजाज़त मिलने के बाद टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुकी थी।
इसी दौरान अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 106 को बाएं जानिब टैक्सी वे किलो की तरफ मुड़ने की हिदायत दी गई, लेकिन यह हवाई जहाज बाएं जानिब किलो की तरफ मुड़ने के बजाय सीधी टैक्सी वे जूलियट की तरफ बढ़ गई और उस रनवे को अबूर करने लगी जिस पर डेल्टा की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज के पायलट ने टैक्सी वे पर सामने की तरफ बढ़ने का फैसला क्यों किया, इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। JFK एयरपोर्ट पर अक्सर टेक ऑफ के लिए रनवे 31 लेफ्ट इस्तेमाल किया जाता है। शायद पायलट उस टैक्सी रूट के इतने आदी थे कि उनके जहन में 31 लेफ्ट से टेक ऑफ करने का ख्याल ही गूंजता रहा। एक और अंसर जिसने उन्हें ये यकीन दिलाने पर मजबूर कर दिया कि वो 31 लेफ्ट से टेक ऑफ करेंगे, वो ये था कि उस वक्त हवाएं 340 डिग्री पर 18 नॉट और 24 नॉट की रफ्तार पर चल रही थी। ऐसे मौसमी हालात में टेक ऑफ के लिए 31 लेफ्ट रनवे ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर उस वक्त JFK की इंतज़ामिया रवानगी के लिए रनवे 4 लेफ्ट इस्तेमाल कर रही थी। ये भी काबिल ज़िक्र है कि दोनों फ्लाइट्स का अमला एक दूसरे की गुफ्तगू सुनने से भी कासिर था। उस वक्त अमेरिकन 106 ग्राउंड फ्रीक्वेंसी पर था, जबकि डेल्टा 1943 टावर फ्रीक्वेंसी पर था। ये दोनों तैयारे मुख्तलिफ कंट्रोलर से बात कर रहे थे और उन पर यह बात वाज़ेह नहीं थी कि दूसरा तैयारा क्या कर रहा है। इत्तेफाक से इस गलती के चंद ही सेकंड बाद टावर कंट्रोलर ने सारा मंजर देखते हुए फौरी तौर पर रद्द अमल का इजहार किया। उसने अमेरिकन 106 को अपना सफ़र जारी रखने और डेल्टा 1943 को टेक ऑफ मनसूख करने की हिदायत कर दी। बिलाखिर डेल्टा का तैयारा जूलियट की क्रॉसिंग से करीबन 1000 फुट पहले रुक गया और दोनों तैयारे एक बड़े हादसे से बच गए। मीडिया की जानिब से JFK एयरपोर्ट पर रोनुमा होने वाले वाक़े पर बहुत से सवालात उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 3 हफ्तों के बाद एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसे इंतहाई खौफनाक करार दिया जाता है। जनूब मगरबी रियासत टेनेसी से फेडेक्स की परवाज़ 1432 सुबह सवेरे टेक्सास के शहर ऑस्टिन के हवाई अड्डे पर पहुंचने वाली थी। ऑस्टिन में अक्सर ज़मीन धुंध की एक पतली तह से ढकी रहती है। ये धुंध तकरीबन 1000 फुट मोटी लेकिन इंतहाई गहरी होती है। फेडेक्स का बोइंग 767 मालबरदार तैयारा उस धुंध की तह से ऊपर साफ आसमान में महवे परवास था और लैंडिंग के लिए धुंध की तह के करीब आ चुका था। हद्दे निगाह कम होने की वजह से 1432 फेडेक्स के लिए कैटेगरी 3 इंस्ट्रूमेंट अप्रोच पर इन्हिसार करना ज़रूरी था। ये तरीक़ाकार उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हद्दे निगाह इंतहाई कम हो और बादल तकरीबन ज़मीन की सतह तक पहुंच चुके हों। इस तरीक़ाकार के तहत हवाई जहाज़ का ऑटो लैंड सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है और फ्लाइट का अमला सिर्फ तमाम सिस्टम्स की दुरुस्त कारकर्दगी की निगरानी करता है। ये परवाज़ के अमले के लिए एक मामूल की सूरत हाल होती है। इस सूरत हाल में टावर कंट्रोलर की जानिब से रनवे पर हद्दे निगाह के 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स की वजाहत की गई। इनमें से एक पॉइंट जहाज़ के पहियों के ज़मीन पर लगने का मकाम, दूसरा रनवे का वस्त और तीसरा रनवे का आखिरी हिस्सा। कंट्रोल टावर की जानिब से फेडेक्स की परवाज़ को बताया गया कि वो ILS ट्रांसमीटर से तकरीबन 8.6 किलोमीटर दूर है जो रनवे के आखिर में है। उसी लम्हे टेक ऑफ के लिए तैयार परवाज़ साउथ वेस्ट 708 की जानिब से कंट्रोल टावर से राब्ता किया गया। साउथ वेस्ट के पायलट का कहना था कि वो टैक्सी वे से रनवे तक पहुंच चुका है और परवाज़ के लिए तैयार है। कंट्रोल टावर की जानिब से रनवे को तकरीबन 4.8 किलोमीटर तक टेक ऑफ के लिए क्लियर करार दे दिया गया। कंट्रोल टावर का इरादा था कि फेडेक्स की लैंडिंग से पहले इसी रनवे पर साउथ वेस्ट की परवाज़ का टेक ऑफ मुकम्मल कर लिया जाए। ऐसी सूरत में 4.8 किलोमीटर आम तौर पर एक महफूज फासला करार दिया जाता है। कंट्रोल टावर की जानिब से साउथ वेस्ट 708 को बता दिया गया कि 4.8 किलोमीटर के फासले पर फेडेक्स का एक भारी भरकम 767 मौजूद है, जिसे जगह देने के लिए साउथ वेस्ट का जल्द से जल्द टेक ऑफ करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन पर तवक्को से ज़्यादा वक्त ज़ाय हो जाता है।
FedEx کی پرواز دھند کی تہ میں داخل ہو چکی تھی اور اب اس کے عملے کو کاکپٹ کی کھڑکیوں سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رن وے سے ان کا فاصلہ اب 2 کلومیٹر سے بھی کم رہ چکا تھا اور عملے کے ذہن میں یہ حقیقت گونج رہی تھی کہ ساؤتھ ویسٹ کی پرواز اب تک رن وے پر موجود ہے۔ کنٹرول ٹاور کی جانب سے 1432 FedEx کو لینڈنگ کے لیے رن وے کلیئر ہونے کا اشارہ دیا جا چکا تھا، لیکن ٹاور کی جانب سے ٹیک آف کی منظوری کے 60 سیکنڈز بعد بھی ساؤتھ ویسٹ کی پرواز 708 اب تک ساکت کھڑی تھی۔ یوں تو ٹیک آف شروع کرنے کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن توقع یہی کی جاتی ہے کہ پائلٹس ٹیک آف کو تیز رفتاری سے مکمل کر لیں گے۔ اسی دوران FedEx کی پرواز دھند کی تہ سے نیچے اترتی رہی اور اس کے عملے کی پوری توجہ رن وے کی روشنیوں کو تلاش کرنے پر مرکوز تھی۔ زمین کی سطح سے تقریباً 150 فٹ کی بلندی پر دھند کی تہ کم ہوئی تو FedEx کے عملے کی نگاہ ساؤتھ ویسٹ 708 کی لائٹس پر پڑی، جو رن وے پر اپنا سفر شروع کر چکا تھا، لیکن اس کی رفتار انتہائی سست تھی۔ FedEx کے پائلٹ نے فوری طور پر جہاز کو پھر سے فضا میں بلند کرتے ہوئے ساؤتھ ویسٹ 708 کے عملے سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے اسے رکنے کی ہدایت کر دی۔ اسی وقت کنٹرول ٹاور کا عملہ الجھن کا شکار ہو گیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ رکنے کا پیغام ساؤتھ ویسٹ 708 کی طرف سے دیا گیا ہے، جس نے ٹیک آف منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی لیے کنٹرول ٹاور نے ساؤتھ ویسٹ 708 کو مخاطب کرتے ہوئے پیغام دیا کہ ایسا بالکل نہ کیا جائے۔ ساؤتھ ویسٹ 708 کا عملہ شاید پہلے ہی اپنی بھرپور رفتار سے آگے بڑھ چکا تھا اور ایسے میں ٹیک آف منسوخ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کس قدر جلدی مبہم ہو سکتی ہے۔ دونوں ہوائی جہاز فضا میں ایک دوسرے سے 100 فٹ کے فاصلے پر آ چکے تھے، لیکن FedEx نے ساؤتھ ویسٹ کے مقابلے میں اپنی رفتار کو تیز کر دیا۔ عام طور پر ایک طیارے کو دوسرے طیارے کے عملے کو ہدایات دینے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن FedEx کی پرواز کا عملہ حالات کی سنگین صورتحال کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ صورتحال پر غور کرنے کے بعد ٹاور کنٹرولر نے دونوں پروازوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے FedEx 1432 کو مزید بلندی پر جانے اور دائیں طرف جبکہ ساؤتھ ویسٹ کو بائیں جانب مڑنے کا اشارہ دیا۔ ایسی صورتحال میں دو ہوائی جہازوں کو کبھی ایک دوسرے سے اتنا قریب نہیں آنا چاہیے۔ اس صورتحال پر غور کرنے کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تصادم سے بچنے کے لیے کئی طریقوں سے مدد لی گئی تھی، چاہے یہ کام رن وے پر ساؤتھ ویسٹ کے ہوائی جہاز کو براہ راست دیکھ کر یا ٹریفک کولیجن ایوائڈنس سسٹم کی وارننگ کے بعد کیا گیا ہو، لیکن FedEx کے عملے نے دوسرے طیارے سے دور رہنے کے لیے بروقت کارروائی کی، جو کارآمد ثابت ہوئی۔ کیا ساؤتھ ویسٹ کی پرواز کو سامنے سے لینڈنگ کے لیے آنے والی FedEx کی پرواز کے باوجود ٹیک آف کی اجازت دینا ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا، خاص طور پر اس وقت جب دونوں کے درمیان فاصلہ صرف 4.8 کلومیٹر رہ چکا ہو؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا، اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب انتہائی کم ٹریفک کے وقت ساؤتھ ویسٹ 708 کی جانب سے 2 منٹ کی مختصر تاخیر نے صورتحال کو انتہائی خطرناک بنا دیا ہو۔ دوسری طرف ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز کے پائلٹس اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور تیز رفتار ٹیک آف کے حوالے سے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں بار اسی نوعیت کی ٹیک آف کلیئرنس انتہائی کارآمد ثابت ہو چکی ہے۔ بہرحال ممکنہ حادثے کی ذمہ داری کا تعین نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کی تحقیقات پر منحصر ہے۔ اب تک ایویشن کے شعبے میں رونما ہونے والے مہلک ترین حادثات کی فہرست دیکھی جائے تو پہلے نمبر پر KLM اور پینم کے 2 طیاروں کے آپس میں ٹکرانے کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ حادثہ فضا میں نہیں بلکہ زمین پر پیش آیا تھا۔ یہ حادثہ 1977 میں رونما ہوا، جس میں تباہ ہونے والے دونوں طیارے 747 تھے، جنہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسافر طیارہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے واقعات کی تفصیلات جاننے کے بعد ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سے حادثات موسم کی خرابی یا غیر حاضر دماغی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔
ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں.